प्यारे बच्चों को सप्रेम नमस्कार। मैं एटी कृष्णा सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम डॉक्टर मुखोपाध्याय आलोक जी द्वारा रचित रोबोट इस कहानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। ख़तरनाक, नाते, ऐतराज़, मुस्तैदी, मुआवजा, नज़रिया, सूरत, धात्विक, परिपंथ, यकायक, आह्वान। ख़तरनाक यानी भयजनक, नाते संबंध, ऐतराज़ आपत्ति, मुस्तैदी तत्परता, मुआवजा हर्जाना या कार्य या हानि के बदले दिया गया धन परिहार ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। नज़रिया सोचने का तरीका, सूरत शक्ल, धात्विक जो धातु से बना, परिपंथ वह जो रास्ता रोके हुए हो, यकायक अचानक, आह्वान बुलावा। अब पाठ का आशय जानेंगे बच्चों। सक्सेना परिवार नौकर साधोराम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। ಆ ಪರಿವಾರ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೌಕರನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ रोबोनिल ಎಂಬುವಂತಹ रोबोटನ್ನು नियुक्तिಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। रोबोनिल और दूसरे रोबोट रोबोदीप की मुलाकात होने पर उन्हें पता चलता है कि साधोराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी। रोबोनिल ಮತ್ತು रोबोदीप ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧೋರಾಮ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ। उसकी नौकरी चली जाएगी, ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ। रोबोनिल और रोबोदीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं। रोबोनिल ಮತ್ತು रोबोदीप ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾನನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ कि साधोराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए। साधोरामनನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಜಬೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अंत में रोबोदीप खुश होता है। ಕೊನೆಗೆ रोबोदीपಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ कि उनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं झेलना होगा। ಅವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। सो रोबोट डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक। छात्रों को इस पाठ के द्वारा समझाया जाता है कि मशीन कभी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಷೀನ್ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಮನುಷ್ಯ का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। ಮನುಷ್ಯನ ಮಹತ್ವ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधोराम। ವರ್ಷಗಳಿಂದ सक्सेना ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಎನ್ನುವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಧೋರಾಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ಅವನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು। सक्सेना परिवार बड़ा था। सक्सेना परिवार ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು। ಬೇಟೆ ಬೇಟಿಯಾँ ಮಕ್ಕಳು, नाती पोतों से ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, घर में हमेशा रौनक और चहल पहल बनी रहती। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। धीरज सक्सेना ಪರಿವಾರದವರ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರಿಂದ ಪರಿವಾರದವರ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ। तभी परिवार के मुखिया के नाते ಆಗ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ उन्होंने कोई फैसला किया। ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। इस फैसले के ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ अगले रोज़ ಮಾರನೇ ದಿನ वे रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन के कार्यालय जा पहुँचे। ಅವರು रोबोटोनिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालयಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था।
ಇದು ಯಾವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಇದು. 2030 ನವಂಬರ್ನ ತಿಂಗಳು. ದಫ್ತರ್ ಅಭಿ ಖುಲಾ ಹಿ ಥಾ, ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು. एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर का फर्श साफ कर रहा था. ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತಗೊಂಡು ಆಫೀಸ್ನ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿ का समावेश रोबोट में करने में सफल हो गए थे. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರು ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ. कुछ रोबोटों में तो मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटर विदों एवं रोबोटिकी वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी. ಕೆಲವು ರೋಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆಗಳು, ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕಿ ಅಂದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದರು. काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತು. ಜಿ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂँ. ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಾನ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜವಾಬ್ ಮೇ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಬೋಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುझे घरेलू कामकाज के लिए एक बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत है. ನನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾ ಸುನ್ಕರ್ ಕೌಂಟರ್ ಪರ್ ಬೈಠಾ ರೋಬೋಟ್ ಬೋಲಾ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ರೋಬೋಟ್ ಹೇಳ್ತು, ಲೇಕಿನ್ ಘರೇಲು ಕಾಮಕಾಜ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯೂ. ಆದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ ಯಾಕೆ? ಆಪ್ ಸಾಧಾರಣ ರೋಬೋಟ್ ಸೇ ಭೀ ಕಾಮ್ ಚಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ರೋಬೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದರ್ ಅಸಲ್ ಮುझे ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ರೋಬೋಟ್ ಚಾಹಿಯೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೇರಿ ನಾತಿ ಪೋತೋಂಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕರಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए. ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, PC ಯಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ठीक है, ಆಯಿತು. जैसी आपकी मर्जी, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ. जब आप ज़्यादा कीमत चुकाकर बुद्धिमान रोबोट की सेवाएं लेने के लिए तैयार ही है. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ तो हमें भला क्या ऐतराज़ हो सकता है. ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ. धीरज सक्सेना को यह रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा. ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾಗಂತೂ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬಹಳ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲ ಮತ್ತು ಚಾಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸಚ್ಮುಚ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಕಿ ನಬ್ಜ್ ಪಕಡ್ನೆ ಕಿ ಕಲಾ ಮೇ ವಹ ಪಾರಂಗತ ಥಾ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರಂಗತವಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ ದಿನ್ ದೋಪಹರ್ ಕೋ ಹಿ ಕಂಪನಿ ಕಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಜೋ ಏಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಹಿ ಥಾ. ಆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ कंपनिया मतोबा कार्मिक, ಅದು ಕೂಡ ರೋಬೋಟೇ, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ गया. सक्सेना ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಬೋನಿಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. जिस रोबोट का आर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था उसी का नाम रोबोनिल था. ಯಾವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ್ನ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ರೋಬೋಟೋನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಆ ರೋಬೋಟ್ನ ಹೆಸರೇ ರೋಬೋನಿಲ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली. ರೋಬೋನಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರನ್ನು ಆಡಿದರು. ಸುಬಹ ನಾಶ್ತಾ ಕರಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮೆಹಮಾನೋಂ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇ ದ್ವಾರ ಖೋಲ್ನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಘರ್ಕೆ ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಕಹಾನಿಯಾ ಸುನಾನೆ, ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇ ಮದದ್ ಕರ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಅಲಾವ, ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಾಮ್ ಕೋ ವಹ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಪಾಲ್ತು ಕುತ್ತೆ ಶೇರು ಕೋ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪರಿವಾರದ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಶೇರು ಅಂತ, ಆ ಶೇರುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಘುಮಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಭಿ ಪೂರಿ ಮುಸ್ತೈದಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರ್ನೆ ಲಗಾತ. ಆ ಕುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಶೇರುವನ್ನು ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಜ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಶೇರು ಕೋ ಟಹಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೇ ಜಾತಾ ಥಾ.
ಈ ರೋಬೋನಿಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಶೇರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐಸೆ ಮೇ ಏಕ್ ದಿನ ಉಸ್ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ರೋಬೋದೀಪ್ ಸೆ ಹೋ ಗಯಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಸಂಜೆ ಇದರ ಭೇಟಿ ರೋಬೋದೀಪ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. रोबोदीप यारो अंदर रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था. रोबोदीप अದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರದ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಜಬ್ರೂನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई. ಎರಡು ರೋಬೋಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಆಯಿತು. ಶೇರು और ಜಬ್ರೂ भी आपस में हिल मिल गए. ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಶೇರು ಮತ್ತು ಜಬ್ರು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರ್ತವು. ರೋಬೋನಿಲ್ ಕಿ ಥರ ರೋಬೋದೀಪ್ ಬಿ ಏಕ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ರೋಬೋಟ್ ಥಾ. ರೋಬೋನಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರೋಬೋಟ, ಹಾಗೆ ರೋಬೋದೀಪ್ ಕೂಡ. ಬಾತೋ ಬಾತೋ ಮೇ ಏಕ್ ದಿನ ರೋಬೋದೀಪ್ನೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಕೋ ಬತಾಯಾ. ಒಂದಿನ ರೋಬೋದೀಪ್ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था. ನೀನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ರೋಬೋನಿಲ್ ಕೋ ಇಸ್ ಬಾರೆ ಮೇ ಕುಚ್ ಪತಾ ನಹೀ ಥಾ. ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಬೋಲಾ, ಅದು ಹೇಳ್ತು, ನಹೀ ತೋ ಮುझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು. मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है. ನಾನು ಶರ್ಮಾ ಪರಿವಾರದವರು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. साधोराम नाम का सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है. ಸಾಧೋರಾಮ್ ಎಂಬುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಒಂದು ಬಸ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೋ ತೋ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಪರ್ ಇಸ್ಮೇ ಖಾಸ್ ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಅದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ. ಠೀಕ್ ಹೋಕರ್ ವಹ ದುಬಾರಾ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರ ಸೆ ಆ ಜುಡೇಗ. ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಹಿ ರೋಬೋನಿಲ್, ಯಹಿ ತುಮ್ ಗಲತ್ ಹೋ. ಇಲ್ಲ ರೋಬೋನಿಲ್, ಇಲ್ಲೇ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी. ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಹೆಡ್ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಶರ್ಮಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. उन्होंने बताया कि वह ಸಾಧೋರಾಮ್ ಕಿ छुट्टी करने वाले हैं. ಅವರೀಗ ಸಾಧೋರಾಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುನ್ಕರ್ ರೋಬೋನಿಲ್ ಚೌಂಕ್ ಗಯಾ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಬೋಲಾ, ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ತುಮ್ನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. वे लोग साधोराम की छुट्टी करने वाले हैं. ಅವರು ಸಾಧೋರಾಮ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರ. ಪರ್ ಕ್ಯೂ, ಏನಕ್ಕೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಿ ತುಮ್ ಉನ್ಹೇ ಬಹುತ್ ಭಾಗಯೇ ಹೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. बूढ़े साधोराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गाँव भिजवा देंगे. ಆ ಮುದಿ ಸಾಧೋರಾಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಮಗರ್ ರೋಬೋದೀಪ್, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है. ಆದರೆ ರೋಬೋದೀಪ್, ಇದು ರೋಬೋಟಿಕಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ವಾ. ರೋಬೋಟಿಕಿ ಅಂದರೆ ರೋಬೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. ಯಾವುದೇ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. यह तो साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ. ಇದು ಸಾಧೋರಾಮ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ. नहीं, हमें कुछ और करना होगा. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರೋಬೋನಿಲ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಬೋದೀಪ್ ಹೇಳಿದ, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजक असीमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने. साथ साथ मानवीय नज़रिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुँचे. ರೋಬೋನಿಲ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರೋಬೋದೀಪ್ ಹೇಳ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಐಸಕ್ ಅಸಿಮೋವ್ ರವರ ರೋಬೋಟಿಕಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದುದೇ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೋನೋಂ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕುಚ್ ಗುಪ್ತ ಮಂತ್ರಣಾ ಹುಯಿ. ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು.
अगले रोज़ रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटोनिक्स ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ के दफ्तर में हाजिर हुए. ಮಾರನೇ ದಿನ ರೋಬೋನಿಲ್ ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ रोबोटोनिक्स ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಿಕ್ ರೋಬೋಜಿತ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೋಬೋಟೇ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾರಿ ಬಾತೆ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸೆ ಸಮझाई, ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುನ್ಕರ್ ರೋಬೋಜಿತ್ ಬೋಲಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ರೋಬೋಜಿತ್ ಹೇಳ್ತು, ಮಗರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕरूं, ಇದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಮೈ ತೋ ಅನುಬಂಧ ಹೂँ, ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶರ್ತೋನ್ ಸೆ ಬಂಧಾ ಹೂँ, ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇ ಅಗರ್ ಮೈ ನಿಯಮ ಕೋ ದೇಖನೆ ಲಗೋ ತೋ ಕರ್ಲಿಯಾ ಮೈನೆ ದಂಧ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಈ ನಿಯಮ ಆ ನಿಯಮ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಮೈ ತುಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಕೋಯಿ ಮದದ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರೆ. ರೋಬೋನಿಲ್ और ರೋಬೋದೀಪ್ ನೆ ಬಹುತ್ ಸಮझाने की कोशिश की. ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರೋಬೋಜಿತ್ ಟಸ್ಸೆ ಮಸ್ ನಹಿ ಹುವಾ, ಆದರೆ ರೋಬೋಜಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ರಹನ, ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತಿದ್ದ. ಉಸೆ ಅಸಿಮೋವ್ ಕೆ ನಿಯಮೋಂ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ದಂಧೆ ಕಿ ಚಿಂತಾ ಥಿ. ರೋಬೋಜಿತ್ಗೆ ಅಸಿಮೋವ್ನ ಅಂದರೆ ಐಸಾಕ್ ಅಸಿಮೋವ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ನಿರಾಶ್ ಹೋಕರ್ ದೋನೋ ವಾಪಸ್ ಲೌಟ್ ಆಯೆ, ನಿರಾಶರಾಗಿ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಕುछ दिन और गुजर गए, ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೀತು. सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था. सक्सेನಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ರೋಬೋನಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ ರೋಬೋನಿಲ್ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹು ಚಿಂತಿತ, ಆದರೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಸಾಧೋರಾಮ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ. ಉಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಕಿ ನೌಕರಿ ಕೋ ಆಂಚ ಆಯೆ, ಅವನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಾಧೋರಾಮ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವ ಉಸೆ ಕಿಸಿ ಭೀ ಸೂರತ್ ಮೇ ಮಂಜೂರ್ ನಹಿ ಥಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है. ರೋಬೋನಿಲ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಸೆಗೀಡಾಗಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई है. ಈಗ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕೊರತೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी. ಅದೇ ದಿನ ರೋಬೋನಿಲ್ಗೆ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಥಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಥಿ, ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ಘರ್ ಮೇ ನೌಕರ್ ಕೋ ಜೋ ಕಿಸಿ ಜಾನ್ಲೇವಾ ಬಿಮಾರಿ ಸೆ ಪೀಡಿತ ಥಾ, ಒಂದು ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಉಸೆ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ಉಸ್ಕಿ ಜಗಹ ಪರ್ ಏಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಕೋ ರಖ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನು ತಂದು ಇಡಲಾಯಿತು. ಕಿಸಿ ಥರ ರೋಬೋಟ್ ಕೋ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಮಿಲ್ ಗಯಿ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराया. ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತು. ಸಂಘ ರೋಬೋಟೋं की हड़ताल की घोषणा कर देता है. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಘ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಮುಷ್ಕರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತತಃ ಸಮझौता ಇಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿ ಉಸ್ ನೌಕರ್ ಕೋ ಘರ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಸೆ ರಖ್ ಲಿಯಾ ಜಾಯ್, ಆ ನೌಕರನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಹಾನಿ ಟೈಪ್ ಕರ್ಕೆ रोबोनिल की धात्विक और तारों भरे परिपंथी वाली खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी आ गई. ಕಥೆಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಬೋನಿಲ್ನ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈರ್ಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಅದರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಂತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ಅಗಲೇ ರೋಜ್ ಹಿ ರೋಬೋದೀಪ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪਹੁಂಚ, ಮಾರನೇ ದಿನ ರೋಬೋದೀಪ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂತು.
सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದರು। बैठक में तय हुआ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। रोबोटिक ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು। उन्होंने रोबोजित पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। ಅವರೆಲ್ಲ ರೋಬೋಜಿತ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಕ್ಸೇನಾ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ। रोबोजित अकेला पड़ गया, ಈಗ रोबोजित ಒಂಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ರೋಬೋನಿಲ್ಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು। ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾಕೋ ಜಬ್ ಯಹ सब पता चला, ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಉನ್ಕೆ ಹಾತೋಂಕೆ ತೋತೆ ಉಡ್ಗಯೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಳೆದಂತಾಯಿತು। यह सच था कि उन्होंने साधोराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, ಇದು ನಿಜ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾಧೋರಾಮ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ। पर बदले हुए हालात में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर गुजारिश करनी पड़ी। ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮಜ್ಬೂರ್ ಹೋಕರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು कि जब तक साधोराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧೋರಾಮ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗೋದಿಲ್ವೋ तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾದರೂ रोबोनिल ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ। साधोराम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे, साधोराम गुणवागुತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ। संघ को यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಶಾಮ್ ಕೋ ರೋಬೋನಿಲ್ और ರೋಬೋಜಿತ್ ಮಿಲೆ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ರೋಬೋನಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕರು। ರೋಬೋದೀಪ್ ಬೋಲಾ, ರೋಬೋದೀಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा, ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು। कुछ याद रखने वाली बातें बच्चों, सक्सेना परिवार नौकर साधोराम को निकालकर रोबोनिल को नियुक्त करते हैं। साधोराम की अब छुट्टी कर दी जाएगी। रोबोनिल और रोबोदीप अपने संघर्ष के द्वारा धीरज सक्सेना को मजबूर करते हैं कि साधोराम को दोबारा नौकरी पर रखी जाए। वर्षों से सक्सेना परिवार में काम कर रहा था साधोराम, वह चलती बस से गिरकर खतरनाक चोट आई थी, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सक्सेना परिवार बड़ा था, साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। अगले रोज़ वे रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के कार्यालय जा पहुँचे। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। रोबोट वैक्यूम क्लीनर से दफ्तर का फर्श साफ कर रहा था। मानवीय संवेदना के गुण पैदा करने में भी कंप्यूटरविद सफल हो गए थे। काउंटर पर बैठे एक रोबोट ने ही धीरज सक्सेना का स्वागत किया। दरअसल मुझे बुद्धिमान रोबोट चाहिए, मेरे नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर मेरा काम संभालने के लिए भी। धीरज सक्सेना को रोबोट व्यवहार कुशल लगा। ग्राहक की नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। रोबोनिल को छोड़ाया और एक रोबोट ने, उसी का नाम रोबोनिल था, जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाने, बच्चों को होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को
वह परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगा था। रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात हो गई। रोबोदीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हुई तो शेरू और झबरू भी आपस में हिल मिल गए। रोबोनिल को बताया रोबोदीप ने, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह अब साधोराम की छुट्टी करने वाले हैं। बूढ़े साधोराम को थोड़ा मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ। नहीं, हमें कुछ और करना होगा। वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजक असिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है। अगले रोज़ रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने भेंट की। रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूँ। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखने लगूँ तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उसे असिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। रोबोनिल साधोराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधोराम की नौकरी को आंच आए उसे मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता था, इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है। अब वही कमी रोबोटों में है। विज्ञान कथा का सार, एक घर में नौकर को जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाएगा। अगले रोज़ ही रोबोदीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। यह सच था कि उन्होंने साधोराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालात में उन्हें मजबूर होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधोराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। यह बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी संघ को। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले। रोबोदीप ने कहा, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना होगा। अब एक वाक्य के प्रश्नोत्तर जानेंगे बच्चों। वर्षों से सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? वर्षों से सक्सेना परिवार में साधोराम काम कर रहा था। धीरज सक्सेना किस कार्यालय जा पहुँचे? धीरज सक्सेना रोबोटोनिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय जा पहुँचे।
एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से क्या साफ कर रहा था? एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ कर रहा था। रोबोनिल की मुलाकात किससे हुई? रोबोनिल की मुलाकात रोबोद्वीप से हुई। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम जबरू। रोबोनिल और रोबोद्वीप किससे मिलने गए? रोबोनिल और रोबोद्वीप रोबोजित से मिलने गए। वैज्ञानिक लेखक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक लेखक का नाम आइजक असिमोव। 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। साधोराम को क्या हुआ था? साधोराम सक्सेना परिवार का नौकर था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे खतरनाक चोट आ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? सक्सेना परिवार बड़ा था। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गई। घरेलू कामकाज के लिए नाती पोतों के होमवर्क कराने, वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी। रोबोद्वीप ने रोबोनिल से क्या कहा? रोबोद्वीप ने रोबोनिल से कहा, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? रोबोनिल ने रोबोद्वीप को क्या समझाने की कोशिश की? रोबोनिल ने रोबोद्वीप को समझाने की कोशिश की और कहा, मगर रोबोद्वीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ। हमें कुछ और करना होगा। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? कहानी में रोबोट की वजह से बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अन्याय हुआ था। उसी रोबोट ने संघ से संपर्क साधकर उसे न्याय दिलाया। रोबोनिल इससे प्रेरित होकर संघ से संपर्क करना चाहा। इस प्रयत्न में सफल हुआ। साधोराम को न्याय दिलाया। 4-6 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? साधोराम सक्सेना परिवार का नौकर था। एक दिन चलती बस से गिरकर अस्पताल में भर्ती हुआ। सक्सेना परिवार बड़ा था। साधोराम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफ़ें बढ़ गईं। घरेलू कामकाज के लिए उसे एक रोबोट की ज़रूरत थी, इसलिए वह रोबोट रखने का निर्णय लिया। रोबोनिल और रोबोद्वीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। रोबोनिल सक्सेना परिवार में काम करता था। वह रोज़ शाम को शेरों को टहलाने के लिए ले जाता था। रोबोद्वीप उसी मोहल्ले में रहने वाले शर्मा परिवार में काम करता था। वह रोज़ शाम को उस परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया करता था। दोनों रोबोटों के बीच दोस्ती हो गई। विज्ञान कथा का सार लिखिए। विज्ञान कथा में एक घर में बीमारी से पीड़ित नौकर को नौकरी से निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया गया था। रोबोट को जब इस विचार का पता चला, वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर हड़ताल में भाग लिया। अंत में उस नौकर को फिर काम पर रख लिया गया। रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच हलचल क्यों मच गई? विज्ञान कथा से प्रेरित होकर रोबोनिल की खोपड़ी में यकायक मानो नीली रोशनी आ गई। अगले दिन रोबोद्वीप के साथ वह संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान दिया गया। इससे मालिकों के बीच हलचल मच गई। निम्नलिखित कारकों को चुनकर लिखिए। वर्ष 2030 के नवंबर का महीना था। आप साधारण रोबोट से भी काम चला सकते हैं। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। रोबोटों की हड़ताल की घोषणा हुई।
संघ को यह बात मानने से कोई आपत्ति नहीं थी। जोड़कर लिखना, यह सुनकर काउंटर पर, मगर रोबोदीप, यह तो शाम को रोबोनिल, दोनों के बीच कुछ। सक्सेना परिवार रोबोनिल को, यह सुनकर काउंटर पर बैठा रोबोट बोला, मगर रोबोदीप, यह तो रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है। शाम को रोबोनिल और रोबोदीप मिले, दोनों के बीच गुप्त मंत्रणा हुई। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था। अन्य वचन रूप बेटा, बेटे, नाती, नातियाँ, कुत्ता, कुत्ते, छुट्टी, छुट्टियाँ, बेटियाँ, बेटी, पोता, पोते, कंपनियाँ, कंपनी, नौकरियाँ, नौकरी। अब कुछ अनुरूप शब्द देखेंगे। शेरू को टहलाना रोबोनिल, जबरू को घुमाना रोबोदीप। मुखिया धीरज सक्सेना तो सेवक साधोराम। टस से मस ना होना, अटल रहना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। कुछ मुहावरों का अर्थ देखेंगे। आंखें चुराना, अपने आप को छिपाना। आंखें दिखाना, धमकाना। अकल का अंधा, मूर्ख। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। कान भरना, चुगली करना। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। 9-2-11 होना, भाग जाना। आँख खुलना, होश आना। ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखना। कान खड़े होना, सावधान होना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मुहावरों को सही अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना या तसल्ली करना। पेट पर लात मारना, नौकरी या सहूलियत छीनना। टस से मस ना होना, विचलित ना होना। फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। आंच आना, हानि पहुंचना। अंगूठा दिखा देना, वक्त आने पर इनकार करना। हलचल मचाना, शोर मचाना। हाथों के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना। मास्टर साहब की आंखों में डैश रही थी, चिंगारियां सुलग रही थी। मालिक को देखकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। अपने सामने शेर को देख मैं काफ़ी देर तक सांस रोके हुए खड़ा रहा। अध्यापिका की अनुपस्थिति में बच्चों ने कक्षा में इतना शोर मचा रखा था, ऐसा लग रहा था मानो कक्षा में भूचाल आ गया हो। एक व्यक्ति को अपने मुंह से ट्रक खींचते देख हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। बिल्ली को सामने से आता देख चूहा 9-2-11 हो गया। गृह कार्य, एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर बच्चों। शर्मा परिवार के कुत्ते का नाम लिखिए। धीरज सक्सेना किस कार्यालय जा पहुँचे? 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को क्या हुआ? धीरज सक्सेना ने घरेलू कामकाज के लिए रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? मुहावरे का अर्थ, आंखें चुराना, आंखें दिखाना, अकल का अंधा, आस्तीन का सांप। अन्य वचन शब्द बेटा, नाती, कुत्ता, छुट्टी। कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। रोबोनिल सक्सेना परिवार में काम करता था। वह रोज़ शाम को शेरू को टहलाने के लिए ले जाता था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रोबोट पाठ के लिए एक घटक परीक्षा का नमूना दिया गया है। ऐसे 2-4 नमूना आप खुद तैयार कर लीजिए, जिससे पुनर्मनन भी आसान हो जाएगा और आप आसानी से परीक्षा में लिख पाएंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।